آداب ناظرین JKCS مجھ تہد خیر مقدم بہت سجید قاسم کاشانی قاسم خبرن بلٹن حاضر اور ترو أزچن خاص خبرن پہ اخ نظر پلوامہ ضلع کس پانپر میچ علاقہ مز فوجس تو ملٹنٹن درمیان جھڑپہ مز 2 ملٹنٹ ازیان یل زن 1 ملٹنٹن سرنڈر کور جنوبی کشیر ہند DIG وون أکس پریس کانفرنس دوران 2 ملٹنٹ آئی مارن تو اخ آو زندے گرفتار کرنے وادی سان کیا ضلع مز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اختتامی تقریباً ہند سنز تو ورمل ضلع مز حضرت جان باز ولی رحمۃ اللہ علیہ ہندس آستانس مز ADC سن حاضری انتظامیہ نژک سام ون بوزو پور خبر رات شام پہ پلوامہ ضلع کس پانپر علاقہ مز جاری جھڑپہ مز 2 ملٹنٹ مارن آمت یل زن اخ شہری تو ات دوران مار سپد یس پہچان عابد حمید میر سند رنگ کرنا آمت تاہم چھن 2 مارن آمتن ملٹنٹن پہچان تام کرنا آمت یل زن سرچ آپریشن اند ووت ات دوران پلوامہ ضلع کس پانپر میچ علاقہ مز فوجن تو ملٹنٹن درمیان سپز جھڑپہ متعلق جنوبی کشیر ہند DIG اخ پریس کانفرنس منعقد کرمز تمو وون ات دوران جھڑپہ مز آئی 2 ملٹنٹ ہلاک کرنے یل زن 1 مقامی ملٹنٹن فوجس برو کن ہتھیار ترے تمو وون مزید ایک اسپیسیفک انفارمیشن پہ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے ایک آپریشن لانچ کیا لال پورہ رامپور میں اور جیسے ہی جوائنٹ پارٹی وہاں پہنچی ہے تو وہاں چھپے ٹیررسٹ نے بہت ہیوی فائر کھولا گرینیڈ چلائے جس کی وجہ سے 2 سویلینز انجرڈ ہو گئے تھے. جو پولیس اور سیکورٹی فورسز جو آپریشن میں حصہ لے رہی تھی انہوں نے ریسٹرینٹ دکھایا کیونکہ وہاں سویلینز موجود تھے جس کی وجہ سے جو ٹیررسٹ ہیں وہ وہاں سے تھوڑا سا موو کر گئے. اسی وجہ سے آپریشن اتنی دیر چلا ان کو ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا وہ ایک بار اپنی جگہ سے جب شفٹ ہو گئے. 3 جو ٹیررسٹ تھے ان میں سے ایک لوکل لڑکے نے سرنڈر کیا جب پولیس اور سیکورٹی فورسز نے ہر بار کی طرح وہاں پر اناؤنسمنٹس کی آفر دیا سرنڈر کا تو اس نے سرنڈر کیا اور جو باقی 2 ٹیررسٹ تھے وہ اب نیوٹرلائز ہو چکے ہیں. ہماری طرف سے یہی میسج ہے کہ جو بھی مین اسٹریم میں نارمل لائف جینا چاہے جس نے غلطی کی ہے گن اٹھا کے وہ ویلکم ہے. ہی کین کم. ایسا ہی ضروری نہیں کہ آپریشن کے دوران سرنڈر کریں اگر پہلے بھی کرنا چاہیں تو دے آر ویلکم اینڈ وی ول ویلکم. بہت خوشی کی بات ہے کہ جو بھٹکے ہوئے یوتھ ہیں جنہوں نے گن اٹھایا بہکاوے میں آ کے وہ سرنڈر کر رہے ہیں چاہے لائیو آپریشن کے دوران ہو چاہے ادروائز ہو. یہ انکریجنگ سائن ہے اور یہ کلیئر دکھاتا ہے کہ جو یوتھ ہے ان کا جو من ہے ملٹنسی سے اور ٹیررزم سے وہ اٹھ چکا ہے. لارج کوانٹٹی آف آرمز ایمونیشن واز ریکورڈ انکلوڈنگ 2 AK سیریز رائفلس اینڈ لاٹ آف ایمونیشن. ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک فل پروف ارینجمنٹ کیا جائے سیکورٹی کا چاہے وہ پولنگ اسٹاف کے لیے ہو چاہے وہ سیکورٹی پرسنل کے لیے ہو. دوسرا جو ہم نے پہل کی ہے اور جو ہمیشہ سے جاری ہے کہ ہم آفینسو آپریشنز کریں جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم نیوٹرلائز کریں زیادہ سے زیادہ یا جو سرنڈر کرنا چاہیں وہ سرنڈر کریں. تو یہ ہماری ڈوئل جو پالیسی ہے یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ہے جو سیکیورٹی لوگ محسوس کریں کینڈیڈیٹس ووٹرز اور ہم اس کے لیے ہر ایک جو پاسبل پریاس ہے وہ کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ لوگ نکل کے اچھی تعداد میں اپنا ووٹ
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختتامی تقریب ہندس سلسلس مز یہ وادی تو دویمن جائن تقریب سنز کرنا آمت تت آئی اننت ناگ ضلع کس سیر ہمدان علاقہ مز یہ تقریب عقیدت تو احترام سان منانے یہ مختلف تبرکاتن ہز نشاندہی کرنا آئی ات موقع پہ آو وادی مز امن تو ترقی باپت دعا کرنے ات سلسلس مز وون اتہ قائم اوقاف کمیٹی ہند صدرن نمائندن ست کت کران کا پریزیڈنٹ اوقاف غلام حسن صاحب، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا اس سے پہلے بھی ہم ہر بڑے دن پر یہاں لوگوں کو زیارت کرواتے ہیں انشاءاللہ رحمان انشاءاللہ. مطلب اتنا انتظام کیا تھا کہ سب کو، اگر کہیں سے بھی لوگ آئیں گے، چاہے جموں سے آئیں گے، چاہے کشمیر کسی بھی کونے سے لوگ آئیں گے، ہم نے سب کے لیے انتظام کر رکھا ہے یہاں. چاہے کوئی روزدار رہے گا، جس دن روزداری تو صرف انشاءاللہ الرحمن کشمیر کے لیے امن، پہلے امن ہونا چاہیے انشاءاللہ الرحمن، پہلے امن ہونا چاہیے، اس کے بعد سب کو اپنے چاہتے ہیں یہاں پرامن ماحول ہو جائے اور سب لوگ سکون سے زندگی بسر کریں گے. یہ ہمارا دعا ہے اس متبر دل پر اور اس زیارت شریف پر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جنتا دل یونائٹڈ جنرل سیکرٹری مرزا سجاد بیگن ونمت زی گفکار اعلامیک لیڈر دفعہ 307 پہ سیاست کران. تمو ون سپریم کورٹ ہیکہ اس خصوصی پوزیشن بحال کرت، تاہم کی لیڈر قشرن لوکن بیوقوف بناوان. یہ جموں گئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک چیز ہے. 370 کا جو معاملہ ہے وہ ابھی کورٹ کی لڑائی ہے. کشمیری سارے 370 کے حق میں ہیں، 370 واپس دے دو. جے ڈی او اس سے بھی زیادہ حق میں ہے، کیونکہ جے ڈی او کے 26 ممبروں نے وہاں پر پارلیمنٹ میں بائیکاٹ کیا کہ ہم 370 کو توڑنے کے حق میں نہیں ہیں. یہ ہماری پہلی پہل تھی. اب جو ہماری دوسری پہل ہے، یہ جو اب یہ کر رہے ہیں، یہ ناٹک جو یہ کر رہے ہیں، اب یہ جماعتیں، یہ گپکار ڈکلیریشن جو یہ جماعتیں ناٹک کر رہے ہیں، اس کو میں ناٹک کہہ رہا ہوں، یہ چلے گا نہیں اب زیادہ دیر. آپ دیکھ لیجئے جب ان کے پاس پاور تھا تب انہوں نے اس کو مستقبل کیوں نہیں کیا، تب انہوں نے اسمبلی میں اس کو پاس کیوں نہیں کیا. جب ان کے پاس فل میجارٹی میں اسمبلی تھی تب انہوں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا. آج یہ اپنا انہوں نے جو کیا، اپنی غلطیوں پر پچھتا رہے ہیں، اب اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کر رہے ہیں. لوگ ان کو نہیں مان رہے. اب یہ جموں گئے، جموں میں بھی شاید اب یہ ادھر کریں گے. کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ کہاں سے آئیں گے، ان کے ساتھ لوگ ہے ہی نہیں. اب یہ ناٹک کر رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. جموں کشمیر کے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اب رہ گیا 370 کا معاملہ، انشاءاللہ الرحمن وہ ہمیں واپس ملے گا، اور وہ ابھی سپریم کورٹ میں فائٹ چل رہی ہے، انشاءاللہ وہ واپس ملے گا. بی جے پی سینئر رہنما آصف مسعودن ونمت زی جموں کشمیرس مز نئی زمینی قانون جموں کشمیر کن لوکن خلاف. تمو وون زی اس نش زمینی محدود وسیل موجود یس اس آئند پنن رشتہ دارن تو ین ولس نسلس ہیکو بٲگرٲوِتھ. تمو مرکزی سرکارس یہ فیصلہ واپس ننک مطالبہ کورمت. تمو وون زی کشیر ہند علاقہ 1987 مز سپدمت تو کشیر ہندوستانک اخ حصہ. یمو چیزو ست جموں کشمیر کن لوکن ہند جذبات مجروح گمت. گپکار اعلامیہس متعلق وون تمو زی یہ اچھن ہند دھوکہ تو تم سیاست ست گندان. دیکھیے جموں کشمیر کے ساتھ جو وعدہ کیا سینٹرل گورنمنٹ کے، ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس کریں گے دیش کے پردھان منتری نے، مجھے لگتا ہے ان کو وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اور وہ اسٹیٹ ہوڈ واپس کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ لینڈ کا مسئلہ جہاں تک یہاں ہے کہ جموں کشمیر کے لینڈ، جموں کشمیر ریاست ایسی ریاست ہے جو دیش کے ریاستوں کے ساتھ پہلے سے ہی جڑی ہے. 1947 سے آج جڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جو یہاں باقی اسٹیٹوں میں بھی ہے، باقی یونین ٹیریٹریز میں بھی ہے کہ ان کے لینڈ، ان کے نوک جاب وہ اسی ریاست کے لیے، اسی طرح جموں کشمیر کے لیے بھی تھا. جموں کشمیر کو یہ درجہ واپس ملنا چاہیے کہ لینڈ لا جو بنے یہاں پر، ہر ایک کو ہم یہاں الاؤ کریں گے. تو جموں کشمیر میں اتنی زمین نہیں ہے. یہ ہمارے سب جموں کشمیر کے لوگوں کے، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، کوئی بھی کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ تھی. اور جموں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے کہ ہم اس کے ساتھ جو لینڈ لا ہے ان کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے. اگر انڈسٹریز کا مسئلہ ہے، انڈسٹریز کو دینا چاہیے، ان میں تو ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے. مگر جتنے عام لوگ یہاں رہنے آئیں گے تو اس میں ہمارے
यहाँ की लैंड जो है वो लिमिटेड लैंड है, उसमें इतना पॉपुलेशन रह नहीं सकती है। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, यहाँ के बेटी बहुओं के साथ हमें वो इंसाफ करना, वो हमें थोड़ी चेंज इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। ये कहीं जाने वाला जम्मू कश्मीर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग रहेगा, था भी, रहेगा भी। कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है उनका अपना एजेंडा है, वो सारी पार्टियां एक हो गई, जम्मू कश्मीर की पार्टियां, रीजनल पार्टियां जो है, उनके साथ साथ कांग्रेस भी अंदर अंदर से उनसे मिली है। तो बाकी जितने भी पार्टी है, रीजनल पार्टियां, वो सब अंदर से इसी एक प्लेटफार्म पर काम कर रही है। चाहे वो नई पार्टियां बन गई है, चाहे वो पुरानी पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, सब एक प्लेटफार्म पे वो काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद जमात है जो देश के लिए काम करेगी, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए काम करेगी। शुपियन जिले किस मोशवारी इलाकस में सपज भारतीय जनता पार्टी हज कोर ग्रुप मीटिंग मुनक़िद, यमिच क़यादत रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर जावेद कादरियन कर। मीटिंग मज आव इन वाले पंचायत चुनावन मुतलक तबादुल ख्याल करने। अत मौके पे वोन जावेद कादरियन जी यम चुनाव सठा अहमियत थावान तो लूकन पज यमन चुनावन मज पूरी पूर हिस्सा नुन। तिमो वोन जी चुनावों सत सपदन तमीरी कामन मज मजीद हुरियत। तिमो वोन जी चुनावन मुतलक इन कया प्रोग्राम मुनक़िद करने। तिमो बो वमेद जी चुनावन मज आसि बीजेपी भारी कामयाबी हासिल। अपने डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह से हम अपने अपने कैंडिडेट उठा रहे हैं। हर एक पंचायत हल्के में हमारे कैंडिडेट होंगे। आज हमारी पैनल बन रही है और जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले हैं उसकी भी पैनल आज हम बना रहे हैं। आज यहाँ कोर ग्रुप बैठा है, आज हम पार्टी को पैनल दे देंगे इस चीज़ की कि जो काउंसलर हमें बनाने हैं, 14 काउंसलर डिस्ट्रिक्ट से बनाए हैं, 14 के 14 जगहों से हम इलेक्शन लड़ेंगे। और 98 हल्के हैं हमारे पंचायत इलेक्शन के, तो 98 हल्कों से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हर एक हल्के से हमारे नुमाइंदे इंशाल्लाह जीत के आएंगे। श्रीनगर सपज कश्मीर ट्रेडर्स मीटिंग मुनक़िद। याथ दौरान हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशनों मीटिंग में शिरकत कर। ट्रेडर्स चेयरमैन फारूक अहमद डार तो नायब सदर फयाज अहमद बटन मीटिंग में शिरकत। फयाज अहमद बटन वोन अत दौरान तम यसान चुनाव साफ तो शफाफ तो जमहूरी तरीक़स मज। तिमो वोन मजीद पता ही है कि पिछले एक महीने से हम मुसलसल एक कोशिश कर रहे हैं इतिहाद के हवाले से, जो हमने कहा कि कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन जिसके 4-5 फ्रैक्शंस है, हम चाहते हैं कि इसको एक ही मजबूत हम कश्मीर ट्रेडर, जैसे ये पहले से था 1944 से लगभग इसके 56 ईयर्स हो गए वजूद में आए हुए। इसके काफ़ी सारे प्रेसिडेंट आए हैं, मगर इसकी टर्न जो होती है 3 साल की होती है। 3 साल के बाद दूसरी टर्न भी होती है, लेकिन वो इलेक्शन थ्रू इलेक्शन प्रोसेस इलेक्टेड प्रेसिडेंट आना चाहिए। लेकिन 2008 से लेकर आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ। जो भी प्रेसिडेंट बना उसने कुर्सी नहीं छोड़ी। इसको मद्देनज़र रखकर हमने एक महीने पहले एक आवाज़ उठाई कि इस ट्रेड को यूनाइट करने की हमने एक कोशिश की, जिसमें हमने फारूक अहमद डार जो कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का चेयरमैन भी है, उसको हमने कश्मीर ट्रेडर्स यूनाइटेड फोरम का चेयरमैन बनाया। वो तब तक उसका चेयरमैन रहेगा जब तक कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन यूनाइट हो और इसका एक इलेक्टेड बॉडी आ जाए, तब तक वो फारूक अहमद डार इसका चेयरमैन है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि अगर कोई और भी अभी घर में बैठा है, सीनियर ताजिर है, रूठा हुआ है, वो सामने आ जाए, हमें वो बताए हमें किस तरह चलना है, किस तरह हमें ये इत्तेहाद करना है, इसमें हमारी मावनत करे ताकि हम जल्द अज जल्द इलेक्शन कराएं। और इलेक्शन के बाद एक इलेक्टेड बॉडी आ जाएगा, प्रेसिडेंट आएगा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट आएगा और वो अच्छी तरीके से ट्रेड को एड्रेस करे। श्रीनगर के मरकजी जामिया मस्जिद मन सपुद आज जुमा नमाज पत पुरम एहतजाज। यथ दौरान एहतजाज में तम मंग करान मीरवाइज उमर फारूक गसन नजरबंदी निश रहा करने इन। तमो वो मीरवाइज उमर फारूक पतमे 1.5 वरी पे नजरबंद। एहतजाज मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब रहाई हंद खतर, चूँकि तम जामिया मस्जिद मीरवाइज तिमन गो तकरीबन 15 रेत लगातार बंद। मरकजी सरकारस मुतालबह करान, मरकजी सरकारस मुतालबह करान कि मीरवाइज साहबस यम गस फौरन यी रहा करने। तमाम लूकन हज ये गुजारिश मरकजी सरकारस कि मीरवाइज साहब करू रहा, क्या तम यथ रबीउल अव्वल किस मुकद्दस रेतस अंदर वाज तबलीग मजलिस आसान
یت پٲٹھۍ بہٕ گُزٲرِش کرٕ شرف المکان بالمکین مکانس شرف بسنہٕ سۭتۍ جامع مسجدس چھُ شرف تیٚلہِ ییٚلہِ نمٲز آسن میٖر ؤیٖد صٲب ترٲوتون یلہٕ ییٚتٮ۪تھ جامع مسجد منٛز قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہن تِم ادا. کۄپوٲرۍ ضلعس منٛز چھِ آز أکِس حٲدثس منٛز 2 خوتوٗن مارٕ تہٕ دوٚیِم 3 زخمی سپٕدمٕتۍ. تفصیٖلات مُطٲبِق چھےٚ اکھ پرٛایویٹ گٲڑۍ أکِس ٹرٛکہِ سۭتۍ چھاونہٕ آمٕژ یتھ دوران 2 خوتوٗن مارٕ تہٕ دوٚیِم 3 زخمی سپٕدۍ. یہِ حٲدثہٕ چھُ ہٹمُلا علاقس منٛز پیش آمُت ییٚلہِ زن ڈرایور یُس اتھ حٲدثس دوران مارٕ سپُد تسٕنٛز پہچان چھےٚ کۄپوارِ کِس شبیٖر احمد دیٖدار ولدِ سیف اللہ دیٖن سٕنٛدِن کرنہٕ آمٕژ یُس موقعہٕ پٮ۪ٹھ مارٕ سپُد ییٚلہِ زن ماباقٕے زخمی شدیٖد حالتس منٛز ہسپتال واتناونہٕ آیہِ. پُلوٲمۍ ضلعہٕ کِس کاکپوٗر علاقس منٛز قٲیِم پرٛایمری ہیلتھ سینٹرس منٛز چھےٚ بٮ۪مارن ہٕنٛدِ باپتھ نٔویٖن مِشنہٕ نصب کرنہٕ آمژٕ. ہیلتھ سینٹرس منٛز آسن بلا خلل یِم مِشنہٕ استعمال کرنہٕ یِوان. ہیلتھ سینٹرس منٛز چھِ ڈاکٹرن ہُنٛد ٹیٖم تہٕ نرسہٕ تربیت یافتہٕ تعینات کرنہٕ آمُت یِم بٮ۪مارن ہٕنٛز خدمت انجام دِوان چھِ. سینٹرس منٛز آسہِ آپریشن نٔویٖن مِشیٖنو ذٔریعہٕ کرنہٕ یِوان. اتھ سلسلس منٛز ووٚن میڈیا نُمٲیندن سۭتۍ کتھ کران ڈائریکٹر فائنانس میڈیکل تہٕ صحت تعلیٖم محمد رفیقن. یہاں تو آپ کو سب ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے جو ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ وہ کام کر رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ اگر ہم چاہیں جیسے ابھی آج کے ڈیٹ میں ہمارا دوسرا سینٹر یہاں پہ ہے 2-3 سینٹر سے دائیں بائیں جو چل رہے ہیں وہاں بھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں وہاں بھی یہ کام کر رہے ہیں. ہاں کووڈ کی وجہ سے کوئی اس میں پرابلم آ گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں فنکشنز بند کرنی پڑی بڑی ساری فنکشنز بند کرنی پڑی تو لیکن سمے رہتے آج کے ڈیٹ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از گوئنگ بیک ٹو دا نارمل ابھی آہستہ آہستہ نارمل پہ آ رہا ہے اور انہوں نے بھی او پی ڈی آپ کا شروع کر دیا یا کہیں کہیں آئی پی ڈیز جیسے ہمارا ایس ڈی ایچ ہے انہوں نے بھی آئی پی ڈی شروع کیا ڈینٹل پروسیجر شروع کر لیے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں امیونائزیشن بھی چل رہی ہے آپ نے خود دیکھا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک فیمیل او پی ڈی ہے ایک جینٹس او پی ڈی ہے دونوں چل رہے ہیں. یہاں پہ دیکھا آپ نے آپ کے سامنے شاید ای سی جی ہو رہا تھا کسی کا یہاں ایکس رے ہو رہا تھا ابھی کسی کا لائک وائز جتنی بھی چیزیں یہاں پہ ہے تو آلموسٹ سارے. ہاں جو سیکنڈری کیئر اس کے بعد آتا ہے سیکنڈری کیئر جس میں اب مائنر او ٹی ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا چھوٹا موٹا آپریشن تھیٹر ہے جو چھوٹی موٹی پروسیجرز ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو اسپیشلائزیشنز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے تو اسپیشلائزیشن کے لیے آپ کو ان کو دوسرے ہاسپٹلز میں ریفر کرنا پڑتا ہے جیسے ہمارا سیکنڈری کیئر ہے اس کے بعد ٹرشری کیئر ہے. لیکن یہاں میکسیمم کوشش یہ کر لیتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے اتنا یہاں پہ ہو جائے تاکہ جو آپ کے گولڈن آورس ہوتے ہیں یا پہلے جو بیماری کا وہ پہلا پل یا پہلے شن جو ہوتے ہیں وہ بہت امپارٹنٹ ہوتے ہیں اس کا بھرپور یہاں فائدہ ہو جائے تاکہ ایک انسان کی جان بچ جائے. سو دس از اوور انڈیور. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں تک بھی پہنچے اور لوگ بڑھ چڑھ کر اسے آئی کانگریچولیٹ دا پیپل آف دس ویری ایریا پرٹیکولرلی دس سوسائٹی جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھئی ہمارا کیا ہے ہمیں کیوں کرنا چاہیے ہم لوگوں سے ڈاکٹر سے کام لیں گے پیرامیڈیکل سے کام لیں گے ایسا کبھی انہوں نے نہیں سوچا. رادر آپ یہ دیکھیں گے اگر ابھی آپ ان سے بھی ملیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ ان سے بھی زیادہ پرویکٹیولی کام کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کام کرتے رہیں گے. ورمل ضلع اے ڈی سی اعجاز عبداللہ صرافن ہیوت آز ورمل حضرت جان باز ولی رحمۃ اللہ علیہ ہندس آستانہ شریفس مز ورس کن ایامن ہند انتظامن ہند جائزہ تمن ست کیا متعلق افسر تہ. حضرت جان باز ولی رحمۃ اللہ علیہ ہند آستانہ شریف چھ شمالی کشیر ہندین عقیدت مندن ہند اخ مرکز. ورس مبارک تقریب یہس 10 نومبر مناونہ یل زن جمعہ دہ اتہ تبرکاتن ہند نشاندہی کرنے تقریب مز کرن واریاہس تعداد عقیدت مند شرکت. ات دوران کور اوقاف کمیٹی اے ڈی سی یس ست ملاقات یمو کینٛہہ مشکلات تمن برو کن تھو. اے ڈی سی دیت تمن یقین زِ پاور آب تو صفائی یہ ورس کن دہن یقینی بناونہ. سری نگر کس زیرو برج علاقس مز آواز سیاحتی شعبہ طرف کونگ پوش ہوٹل دوبارہ کھولنے. یتھ دوران افتتاحی تقریب مز لیفٹننٹ گورنر سند مشیر بشیر احمد خان تہ موجود ٲسۍ. ہوٹلس مز آسہ ہرسہ الہچہ تو ماز ہن تو کۄکر مجہ تو گاڈ پاچہ ندر تو گاڈ زمبر ٹھول تو گۄگجہ آر نون چائے قہوہ شیرمال تو وازوان دستیاب. ات موقع پہ کر بشیر احمد خانن سیاحتی شعبک تعریف تو تمو وون کیا سالن ین یور تو سپدی تجارتس مز ہریر. امہ علاوہ اتہ کینٛہہ سٹال تہ لاگنہ آمت یمن مز کٲشُر کلچر زندہ تھاونہ آمت چھُ. تقریب پہ سیاحتی شعبک کیا افسرو علاوہ سرمد حفیظ تہ دویم افسر تہ موجود. جیٚمۍ قومی وتہِ پٮ۪ٹھ چھُ کینٛہہ دۄہ پولیس آپریٹر الطاف رتھر لاپتہ سپدمُت ییٚلہِ زن اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ حٲدثہٕ پیش آمُت اوس. اتھ سلسلس منٛز کوٚر تہنٛدیو رشتہٕ دارو اکھ احتجاج یتھ دوران تِم مطالبہٕ ٲسۍ کران زِ تس سُنٛد پے گژھِ کڑنہٕ یُن. میرا نام گوسیہ صوفی ہے. یہ میرا ماموں ہے یہ پٹن شتپورہ میں رہتا ہے. یہ پولیس آپریٹر تھا
पुलिस ऑपरेटर था कम्युनिकेशन में। तो ये जम्मू गया था, ड्यूटी इसकी ट्रांसफ़र हो गई थी कश्मीर से जम्मू। तो ये अब जम्मू वालों ने इनको शिफ्ट किया था, अब बोला था अब बानीहाल पुलिस स्टेशन में जाओ। तो अब इस जम्मू से बानीहाल के लिए आ रहा था, गाड़ी का बीच में एक्सीडेंट हो गया था रामबन में, वो सीधी चिनाब में गई, चिनाब पानी में गई थी। तो ये 31 अगस्त को ये एक्सीडेंट हो गया। तब से लेकर आज तक हमें इसका कुछ नहीं पता चला, खाली उस टाइम उसका बैग एक मिला था, उसमें थोड़ी बहुत आइडेंटिफिकेशन हो गई थी ताकि ये उसमें था। हम अब सब जगह गए, हम आईजी कश्मीर, आईजी आर्मड, हम हैदरपुरा हेडक्वार्टर के पास भी, सब जगह जिसने जहाँ बोला हम वहाँ पे गए, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है। खाली बोला ठीक है करेंगे करेंगे, करता कोई भी नहीं है। अब हम सब जगह गए, अब हम आज इसलिए आए हैं यहाँ पे ताकि आप ही की मदद से, हम यही खाली चाहते हैं, इतना ही चाहते हैं कि वहाँ पे खाली रेस्क्यू स्टार्ट किया जाए, और हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। अब आप ही की हेल्प से बोलना चाहते हैं कि आगे हायर अथॉरिटीज़ को हम अपील कर रहे हैं कि वहाँ पे खाली रेस्क्यू स्टार्ट। मेरा मामू वहीं पे था, रामबन पुलिस स्टेशन गया था वो, उन लोगों ने इसको बोला था ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, हम रेस्क्यू करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उनको बोलना है पानी बंद करवा। अब वो उस डिपार्टमेंट पे गया था जहाँ पे पानी बंद करवाता है, तो उन लोगों ने हम बोला वहाँ पे हम पानी नहीं बंद करवा सकते क्योंकि हमें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान, हम लॉस में जाएंगे। अभी वरना वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बहुत कम हो गई है, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए तैयार, वरना ये ऑनलाइन ड्यूटी में था, कोई हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम खाली इतना ही चाहते हैं हायर अथॉरिटी से वहाँ पे रेस्क्यू करें स्टार्ट। आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कुछ नहीं, हम कैसे कर सकते? हम अब खुद ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है हम खुद ही कर रहे हैं, लेकिन हम कितना खुद कर सकते हैं? खाली इतना ही बोल रहे हैं वो गाड़ी मिल जाती, ये मिल जाता, कुछ नहीं मिला अभी तक। हम अब आप ही की हेल्प से खाली रेस्क्यू स्टार्ट करें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हंदवर कस्बे के करगामा इलाके लूकों से शिकायत कर्म तिहुद इलाक बुनियादी सहूलतों नश महरूम थवना आमुत यमन मज सड़क आब तो पावर शामिल अत सिलसिलस मज तिमो मुतलक महकम कन अहलकार मुतालबह कोर्मुत तिहंदिस इलाकस मज गसन यम सहूलत आयतन थवने इन युथ वंद कालस मज तिमन कह मुश्किल बुथि ये। मसाइल तो यहाँ हर चीज़ पर हमें बहुत मुश्किलात है, बहुत परेशान। सेक्रेट जो बोलते हैं हम छोटा सेक्रेट, देखो हमारा छोटा 21 लाख रुपए इसका बिल था, 21 लाख निकाला इसमें, देखो इसका हालत, देखो इस गांव का हालत क्या होगा। जब छोटा सेक्रेट का हालत है ये, तो गांव का हालत देखो, गांव का हालत क्या होगा। यहाँ हर पिछले 2 साल से PH स्कीम निकाला, स्कीम आ गया, ठेकेदार ने 5-6 दिन पहले, पेट विलेज से पहले 1 दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इंतजामिया से गुजारिश करता इन चीज़ों को थोड़ा अजाला करे। बाकी तो यहाँ बिल्कुल कोई काम नहीं। 2 साल में तकरीबन 60 लाख रुपया आया, तकरीबन 60 लाख रुपया आया, हमें प्लान दे दिया 60। बानहल किस लांबर गुजरनाड इलाकस मज कोर आज अकि गैर सरकारी तंजीम रोशनी फाउंडेशन सेहत महकम के अथवा कोविड-19 की जानकारी प्रोग्राम सांझ। यह तंजीम गरीबन हंद बापत मदद करान। अत दौरान कोर अमि तंजीम कोविड-19 की जानकारी बापत अख प्रोग्राम मुनक़द। यथ दौरान लूकन अत सिलसिलस मज गाइडलाइन तहत पकन बंद करना आव। रोशनी फाउंडेशन सदरन वोन अत मौके पर सफाई थवन अख अहम। तिमो दुत प्रोग्रामस मज शरीक लूकन तो खोतून पे जोर तिम गसन पन ओंद पोक साफ तो शफाफ थवन युथ कोविड-19 वल गब गि। अत दौरान गाशर मुख्तलिफ लूकों मुख्तलिफ स्कीमन फायदे तम पत आय शुरकाहन मज कह दवा बगरावन। ये जो हमने कल ऑर्गेनाइज किया है मेडिकल एड, फ्री मेडिकल एड कैंप, अवेयरनेस कैंप, ये हमें डायरेक्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, वहाँ सेंट्रल वहाँ से। तो ये जो हमारे डायरेक्टर ISM डॉक्टर मोहन सिंह, ISM डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं हमारे, तो उनकी इसमें सुपरविजन में, उनके डायरेक्शन में, गाइडलाइंस में हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। हम ये कर रहे हैं कि रूरल फार फ्लंग एरिया में उन लोगों के लिए जो गरीब तबका है ज़्यादा, या जो अनहाइजीनिक, जहाँ उनकी फैसिलिटीज़ बहुत सारी प्रोवाइड वहाँ पे नहीं होती है, तो वहाँ पे हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वहाँ पे ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करें। इससे पहले भी हमने बहुत जगहों पे ये ऑर्गेनाइज किए हैं कैंप, जिसमें हम फ्री मेडिसिन उनको प्रोवाइड करते हैं, इम्यून बूस्टिंग कोविड-19 के रिलेटेड। ये जो डायरेक्शंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से, तो ये इसके गाइडलाइंस के मुताबिक जो है हम करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इसमें जो है, जो हमारी यहाँ के लोकल में सोसाइटीज़ है, जैसे रोशनी फाउंडेशन है, या रेड क्रॉस सोसाइटी है, या सिविल सोसाइटीज़ है, उनको हम कोऑर्डिनेशन में लेकर के ये सारे कैंप करते हैं। वो लोगों को
असम्बल करके जमा करते हैं अपने पर्टिकुलर इलाके में, फिर हम उसको वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि एक रोशनी फाउंडेशन की तरफ से कल एक प्रोग्राम जो मुनक़िद हुआ, जो एक दूर दराज इलाके में गुजरनार लांबर के इलाके में हमने किया, तो वहाँ पे हमारे जो ISM डॉक्टर भी हमारे साथ थे। तो हमारा यही इसमें रोल था कि लोगों तक हमने ये पैगाम पहुँचाया। लोगों को हमने कोविड-19 की गाइडलाइंस कुछ बताई, जैसे कि मास्क पहनना है ज़रूरी, बाहर निकलना है मास्क को ज़रूरी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो हमने वहाँ पे लोगों को बताया। जो कुछ दवाइयाँ जो है इम्यूनिटी बूस्ट की दवाइयाँ हमने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की, जहाँ पे हमारे ISM के डॉक्टर वो भी साथ में मौजूद थे। उन्होंने भी गाइडलाइंस जो है सफाई के बारे में गाइडलाइंस कुछ बताई गई लोगों को। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि एक जो मास्क पहनना, एनवायरनमेंट क्लीन रखना, तो इस एरिया को जो है हर जगह जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो उस मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम बहुत सारे ये जो है बानीहाल के इलाके यानी डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे हम जाते हैं और अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। लोगों में हम यही जो है बेदारी पैदा करते हैं कि आपस में जो है अपने माहौल को साफ रखना है। आपका जो कोविड-19 को जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो। शुमाली कशीर हिंद कपवर लोलाब के दर्दपुर इलाके लोको शिकायत कर्म तिहुद इलाक बुनियादी सहूलतों नश महरूम थवना आमुत, यमन मज सड़कन हज खस्तहाली, सेहत केयर तो खेल मैदान शामिल इलाके दर्जनवाद लूको कोर अत सिलसिलस मज एहतजाज यम श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज जमा सपद तो कर्क इंतजामिया अपील तिमन गि बुनियादी सहूलत फराहम करने इन। अक शहरियन वोन मीडिया नुमाइंदन सत कत करान पत्मो 60 वरियों पे यह इलाक नजरअंदाज करना आमुत। तिमो कर लेफ्टिनेंट गवर्नरस तो दोयमन बहलिपाई हकमन अपील तिम दीन अत इलाकस कुन जोन। मैं दर्दपुरा लोलाब का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है परवेज रसूल। सर हमारे गांव में आज से 60 साल पहले 8 फुट रोड था मकाम से दर्दपुरा, वो आज भी 8 फुट है। मकामी लोगों ने इसकी ज़मीन आज से 20 साल पहले दी है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया है। सर अगर हम बात करेंगे गली कोचों की तो मीरमाला, हाजीमाला, गनेपुरा, महतपुरा, शेख माला, मकाम या ठुंडूसा की बात करेंगे तो दर्जन इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटी की किल्लत है। अगर हम बात करेंगे अपने गाँव की तो हमारे गाँव में 60 साल में कभी DC नहीं आया है हमारे गांव में, इसलिए हमारे गांव के लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे अपने गांव की तो हमारे गांव में आज से 60 साल पहले एक डिस्पेंसरी थी, वो आज भी डिस्पेंसरी है। मकामी लोग हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं। अगर हम अपने गांव की बात करेंगे तो हमारे गांव में प्ले ग्राउंड भी नहीं है। सर हमारे गाँव में कोई भी फैसिलिटी दस्तियाब नहीं है। हमारे गाँव में हॉस्पिटल नहीं है तो एम्बुलेंस कहाँ होगी। हमारे गांव में फायर सर्विस भी नहीं है। हमारे गांव में ATM भी नहीं है। हम किसको बताएंगे? हम 2016 से मांग कर रहे हैं, 2016 से हम मांग कर रहे हैं, आज तक हमारा प्रोटेस्ट जारी है। हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे जब तक न हमारा मसला हल हो जाए। आप किसी के पास गए इस डिमांड को लेकर? सर हम DC के पास आज से 2 दिन पहले गए थे, मगर आज तक उन्होंने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया। हम थक गए। DC के पास RNB का वो कहते हैं हम आएंगे, मगर आज तक हमारे गाँव में कोई नहीं। नाज़रीन कशर खबरनामा अंद वातनानो ब्रो खास खबर भी एक फिर पुलवामा जिले किस पापर मीच इलाकस मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़पि मज 2 मिलिटेंट अजान ये जन 1 मिलिटेंटन सरेंडर कोर। जनूबी कशीर DIG वोन अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान 2 मिलिटेंट आय मारने तो अख आव जिंदे गिरफ्तार करने। वादी सान कया जिलन मज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तितामी तकरीबन संस तो वरमल जिलस मज हजरत जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह हंदिस आस्थानस मज ADC सन्ज हाजिरी इंतजामिया ने साम। खबरन मुख्य बुलेटिन